السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر مرد 40 کا بھی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو گھر والوں اور دنیا والوں کے لیے وہ لڑکا ہی رہتا ہے، اور لڑکی اگر 30 بھی کراس کر جائے تو عورت کہلانے لگتی ہے۔ یہ دنیا کے لوگ اور ان کے قول و فعل میں اس قدر تضاد کیوں ہے؟ مریم الجھن آمیز لہجے میں مایوسی سے بولی تو ربیہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی جہاں پریشانی کے سائے اترے ہوئے تھے، اور وہ دھاگا توڑتے ہوئے بولی، کیا پھر کوئی دیکھنے آیا تھا؟ اس نے جیسے مریم کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کمینے، گھٹیا لوگ اپنے بیٹے کی صورت نہیں دیکھتے، پری اور حور چاہیے ہوتی ہے انہیں۔ کم عمر ہو، شکر ہے 10-12 سال کی بچی کا تقاضا نہیں کرتے، 20 کے اندر اندر مانگتے ہیں، ورنہ ان کی کمینگی سے کچھ بھی بعید نہیں کہ یہ کچھ بھی خواہش کر ڈالیں۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ٹہلنے لگی، تو کیوں دل جلاتی ہے؟ وہ تیرے لیے تو نہیں آئے تھے نا؟ ربیہ نے اپنی طرف سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ واہ، میرے لیے نہ صحیح، میری بڑی بہنوں کے لیے تو آئے تھے نا؟ ان کی بے عزتی، ان کا درد کیا میرا نہیں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی تو ربیہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، چھوڑو نا یار، ان کے لیے بھی اللہ کچھ بہتر ہی بھیج دے گا۔ اللہ تو ہر صورت بھیج ہی دیتا ہے۔ لڑکے کی اماں بھی تو ماننے والی نہیں، اپنے بیٹوں کی صورت نہیں دیکھتی، ہوش شمائل چاہیے۔ پتہ ہے کل آنے والوں نے آپی اور بڑی باجی کو دیکھ کر کیا کہا؟ وہ کہتے ہوئے افسوس اور ملال کی کیفیت میں گھر گئی۔ کیا؟ ربیہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کل آنے والوں نے آپی اور باجی کے منہ پہ ہی کہہ ڈالا کہ عمر زیادہ ہے۔ بھائی یہ لڑکیاں کہاں ہیں، یہ تو عورتیں ہیں۔ تم اس وقت ہوتی تو شرمندگی اور غم سے سرخ پھیکے پڑتے ان کے چہرے دیکھتی۔ پھر میرے منہ میں جو آیا میں نے آنے والوں کو بے بھاؤ سنائی، اماں روکتی رہ گئی اور میں کیوں چپ بیٹھوں؟ لڑکیوں کوئی گائے بکریاں نہیں، جسے پسند کیا نہ پسند آیا تو برملا منہ پہ ہی باتیں بنا کر منع کر گئے۔ ان کے کوئی احساسات نہیں، جذبات نہیں، ان کا بھی دل نہیں کیا؟ کوئی سوچتا ہی نہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ آپی اور باجی نے پھر رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور کل سے ہنوز چپ اور گمسم ہے۔ لوگ کس طرح پل بھر میں دل مٹی کر دیتے ہیں، ایک ثانیہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ان کے لفظوں سے کسی کے دل پہ کیا قیامت بیت گئی ہوگی۔ میں رات بھر آپی اور باجی کی دل جوئی کرتی رہی، مگر ربیہ رات کے پچھلے پہر میں نے خود آپی کو سسکیوں میں روتے دیکھا اور میرا دل خود بھی چاہ رہا تھا ان سے لپٹ کر چیخ چیخ کے روؤں۔ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی، اس لیے کہ وہ ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ربیہ بھی ساری بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ پھر بھی ان کی بیٹیاں نہ صحیح انسان تو ہوتی ہیں نا؟ وہ غمگین لہجے میں مایوسی سے بولی تو ربیہ اس کا ذہن بٹانے کے لیے کہنے لگی، فاروق سے ملاقات ہوئی؟ وہ کب بھجوا رہا ہے اپنے گھر والوں کو؟ وہ تو کل ہی بھجوا دے، مگر یار آپی اور باجی کا مسئلہ بھی تو حل نہیں ہوا۔ اماں اور ابا 3 بیٹیوں سے پہلے میرا کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک نئی پریشانی تیار کھڑی تھی۔ تیرے پاس تو مسائل کی فہرست موجود ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا تیار۔ وہ ہنسی تھی۔ تیری شادی کی تاریخ کب پکی ہو رہی ہے؟ مریم نے سرخ دوپٹے کو جس پر ربیہ کچھ ٹانگ رہی تھی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس اگلے ماہ ابا کے سعودی عرب سے آتے ہی بھائی اور میری شادی کی تاریخ پکی ہو جائے گی اور ہم اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اور کوئی مسئلہ نہ جھنجھٹ نہ کلکل، ہر کام جھٹ پٹ ہو جائے گا۔ ایک ہم ہیں، ذرا کسی کام کا سوچیں تو 100 مسائل نظر آتے ہیں۔
अब न जाने आपी और बाजी की शादी कब होगी, और फिर छोटी बाजी और मेरी। अपनी शादी तक आते आते वो मुकम्मल मायूस और उदास हो चुकी थी। बज़ाहिर वो उसके पास बैठी उसकी बातें सुन रही थी, मगर अंदर ही अंदर कहीं ज़हन अपनी ही सोचों और परेशानी में अटका हुआ था। अरे मरियम आई हुई है, खाला सौदा लेकर चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, वो उन्हें देख के उठी थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, बहुत दिनों बाद आई। वो सौदा एक तरफ रखते हुए पूछने लगी। सिलाई सेंटर जाती हूँ ना, बस उसी में लगी रहती हूँ। मैंने रबिया से भी कहा था, अच्छा होता शादी से पहले सीख लेती। मरियम खाला को बताने लगी। अब तो इसकी शादी हो जाएगी, अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हाँ, कल तुम्हारे घर भी तो सुना कुछ लोग आए थे। वो कल की तफसील मालूम कर रही थी। मरियम उन्हें मुख्तसरन सब बताने लगी। चलो परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, हो सकता है इसमें भी कोई बेहतरी हो। वो सांस भरते हुए बोली। सारी मसलहतें हम गरीब, मजबूर और बेबस लोगों के लिए ही होती हैं। ये अमीर जीते फिरते हैं, ऐश से जिंदगी गुजारते हैं। वो तलखी से शिकवे करते हुए बोली तो खाला ने उसे सरजनिश की। बुरी बात मरियम, इस तरह नहीं कहते बेटा, जो वो जानता है वो हम नहीं जानते, इसलिए खामोश रहो, उन्होंने उसे टोका था। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। वो अपने अंदर की परेशानी और उदासी को किसी तौर छुपा नहीं पा रही थी। जब से फारूक की जॉब लगी थी तब से उसका इसरार रोज बरोज बढ़ने लगा था। वो उसे कब तक टाल सकती थी? पहले ही वो उसकी खातिर काफी इंतजार कर चुका था, और अब जब उसकी चौथी बहन की शादी हुई थी तब से उनकी अम्मा और अब्बा चाहते थे कि अब बेटा भी घर वाला हो जाए, ताकि वो अपने फराइज से सुबकदोश हो सके। और यहाँ कोई सूरत ही नहीं बनती नजर आ रही थी। आते सभी थे, मगर किसी को सूरत परी जैसी चाहिए होती थी, किसी को ढेरों ढेर जहेज दरकार होता, और कोई कम उम्री का तकाजा लेकर आता था। वो सिर्फ 4 बहनें थी, भाई कोई ना था। रहीमुद्दीन साहब एक दफ्तर में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थे, और वो अपनी महदूद आमदनी से भी मुतमईन थे। मरियम लंबे लंबे डग भरती खाला के घर से निकलकर गली में आई। उनका घर एक ही गली में था। खाला का गली के कोने पर था, और उनका मोड़ से पहले। वो तेज तेज कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ी थी। 12 बजे का वक्त था, और गर्मी का यह हाल कि सूरज आग बरसा रहा था। वो चादर से मुंह छुपाती घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो राहत सहन का फर्श वाइपर से खुश कर रही थी। नुसरत बाजी बावर्ची खाने में खड़ी दाल पका रही थी, और अपनी अम्मा के साथ तख्त पे बैठी चावल चुन रही थी। गफूरा ठीक थी। रबिया ने बहुत कम कर दिया आना, तू ही चली जाती है, वो पूछने के साथ साथ टोक भी रही थी। तो मरियम चादर उतारकर उनके बराबर ही बैठ गई और पेडिस्टल फैन का रुख अपनी तरफ कर लिया। अम्मा, खालू आने वाले हैं अगले माह, उनके आते ही शाहिद भाई और रबिया की शादी की तारीख रख दी जाएगी। उनकी तैयारियां हो रही हैं, इसलिए रबिया कम आती है, वो बेजारी से बोली। तो ज़ाहिदा बेगम की नजरें बेइख्तियार निग्गल से होती हुई बावर्ची खाने में काम करती नुसरत पे जम गई। इस साल वो भी 30 की हो जाएगी, और निखत उससे 2 साल बड़ी होने की बिना पर उन्हें और भी बड़ी और उधेड़ उम्र लगने लगी थी। वो घबरा कर बेसाख्ता नजरें चुरा गईं। उनकी शादी तो दूर, रिश्तों का भी पता न था। कम सूरती के अलावा अगर गरीबी भी साथ साथ हो तो लड़की के लिए बहुत बड़ी नहुसत बन जाती है। अल्लाह गरीबी के साथ गरीबों को बेबहा बेटियां भी देता है। उनका कितना अरमान था कि उनका बेटा हो जाए, मगर जब 2-2 साल के वक्फे के साथ 4 बेटियां हो गई तो वो होल उठी। 4 बेटियां, 4 भारी बोझ जो उनसे उठाए ना जा रहे थे, और ना ही तकदीर उन्हें निपटा रही थी। वो इस खबर से परेशान हुई कि फिर शाम में शोहर के आते ही उनसे सरगोशियाना लहजे में बोली, आपने कहीं रिश्ते की बात की?
पानी पीते हुए रहीम साहब चौंक गए, फिर सर हिलाते हुए बोले और पानी का ग्लास एक तरफ रखकर उन्होंने टेबल पे धरा अखबार उठा लिया। ये उनका रोज का मामूल था। वो दफ्तर से आते, पानी पीते, अखबार पढ़ रहे होते कि कोई भी बेटी चाय लाकर थमा देती थी। वो चाय पीते और अखबार की दुनिया में घूमते रहते। इस वक्त भी वो यही करने वाले थे। तभी जाहिदा बेगम बरहमी से बोली, कुछ पूछा था मैंने आपसे। उनकी यही बेनियाजी और बेपरवाही जाहिदा बेगम का दिल जलाया करती थी। बेटियों की उम्रें हाथ से निकली जा रही थी और वो उनके अखबार एक तरफ पटकने और तेज लहजे में पूछने पर वो संभल गए और उनके बिगड़े तेवर देखकर बोले, जिक्र किया तो है तमीजुद्दीन साहब से, देखो क्या जवाब लाते हैं। वो अपने ऑफिस कॉलीग का जिक्र करते हुए बोले, इससे पहले भी वो कई रिश्ते भेज चुके थे मगर कहीं बात ना बनी थी अब तक। मैं चाहती हूँ अब कम से कम निक्कत और नुसरत दोनों ही अपने अपने घरों की हो जाएं, जल्द से जल्द। वो फिक्रमंदी और तशवीश से बोली, जब से आने वाले मुंह दर मुंह बातें बनाकर गए थे उनके दिल को धड़का लग गया था। वो उठते बैठते अपनी बेटियों की शादी के ख्वाब देखने लगी थी। निखत की माँ, शादी तो अपने मुकर्रर वक्त पे ही होगी। वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले तो वो आज़र्दगी से सोचने लगी, ये मुकर्ररा वक्त न जाने कब आएगा। मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी इस इंतज़ार में बूढ़ी होती जा रही है। वो सोच के रह गई। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो सर्द आह भरकर उठी। इशा का वक्त होने वाला था। वजू करके उन्हें नमाज अदा करना थी और वो वजीफा ख़त्म करना था जो रिश्तों के सिलसिले में किसी ने उन्हें बता रखा था। और उस रोज़ फिर मरियम को फारूक ने मिलने के लिए बुलाया था। उसकी वही बातें थी, अम्मा मुसलसल जोर दे रही हैं, अब तुम बताओ उन्हें क्या जवाब दूं? बताओ मैं उन्हें कब भेजूं? फारूक सवालिया निशान बना उसके सामने खड़ा था। मगर फारूक, मेरी बहनें। वो तजब्जुब का शिकार थी। फिक्र और अंदेशों में घिरी हुई उसे अपना आप गिरदाव में डूबता महसूस हुआ। तुम्हारी बहनों के नसीब में जो होगा वो भी हो जाएगा। उनकी खातिर तुम्हारे वालिदैन कम से कम तुम्हारी खुशी का गला तो ना घोंटे। फारूक मुंह बनाकर बोला तो वो लाख उसका लहजा और अल्फाज बुरे होने के बावजूद चुपचाप हो गई। अब कुछ बोलो, ये आज फाइनल मुलाकात है। मैंने सोच लिया है, अगर तुम फैसला नहीं ले सकती तो फिर हम इस किस्से को यही खत्म कर देते हैं। खामखा में मिलने का क्या फायदा, और फिर उम्र की खारी और गुनाह अलग। वो हतमी लहजे में बोला तो मरियम फिक्र में पड़ गई। उसके दो टोक अंदाज ने उसका सुकून छीन लिया था। वो कितनी आसानी से फैसला करके आया था और मरियम अभी सोचो के दरिया में ही तैर रही थी। उसे तो किनारे का कुछ पता न था। मगर फारूक, अम्मा अब्बा, उन्हें मनाना तुम्हारा काम है। अब और कितने साल मैं तुम्हारी खातिर अम्मा और बहनों को मना करता रहूं? पहले ही 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो बरहमी से उसकी बुजदिली पर बोला तो वो होंठ काटती रह गई। उनकी मुलाकात हफ्ता 10-15 दिन बाद किसी पार्क ग्राउंड या किसी होटल में हो जाया करती थी। उनका ताल्लुक उस वक्त से था जब मरियम स्कूल जाया करती थी। वो मैट्रिक कर रही थी और फारूक कॉलेज जाया करता था। सुबह ही सुबह अमूमन बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात हुआ करती थी। फिर मिलते मिलते ये ताल्लुक शनासाई और फिर धीरे धीरे कब मोहब्बत में बदल गया उनको पता ही ना चला। और आज वो दोनों उस मुकाम पर थे कि एक दूसरे के बगैर रहना उनके लिए महाल हो चुका था। जब से फारूक को अकाउंटेंट की जॉब मिली थी तब से उसके घर वाले उसके सर पे सेहरा सजाने की ख्वाहिश करने लगे थे और वो उन्हें टालता रहा था। मगर कब तक? अगर अम्मा अब्बा ने मना कर दिया तो उसने अपने वहम जाहिर किए तो घास पर जले पांव की बिल्ली की तरह टहलता फारूक रुक गया और उसकी सूरत देखते हुए बोला, फिर मैं वही करूंगा जो मेरी बहनें चाहेंगी। जहां कहेंगी मैं वहीं शादी कर लूंगा। वो साफ गोई से बोला था। तो क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे? रहना पड़ेगा। जब किस्मत में मिलना ही नहीं तो फिर खारी से फायदा।
وہ اصلاح حاصل انتظار اور جدوجہد سے اکتا گیا تھا۔ آج اس کے لہجے میں نہ تڑپ تھی، نہ بے قراری، نہ جان اظہار کرتی نظریں تھیں اور نہ ہی روشن مستقبل کے سہانے خواب۔ آج وہ ہمیشہ سے مختلف اور نئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ پہلے جیسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی اس میں۔ مریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اپنے گھر والوں کو جمعے کو بھیج دینا، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کے وہ پارک کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تو فاروق بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کے جواب نے فاروق کو خوش کر دیا تھا، مگر وہ اپنی مسرت ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ناراضگی اور لا تعلقی کے بعد اب جا کر مریم نے اس کے ماں باپ کو اس کے یہاں آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اتنی جلدی مریم کا پھولا منہ دیکھ کر اپنا پہلے والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں مریم اس کی نرمی دیکھ کر پھر اس کے ماں باپ کا اپنے یہاں آنا منع نہ کر دے۔ اور اتنے انتظار کے بعد مزید انتظار کی تاب اس میں نہ تھی، سو وہ تیز قدم اٹھاتا گیٹ پر اس کے قریب آ گیا۔ مریم خلاف توقع بے حد چپ تھی۔ فاروق نے چور نظروں سے اسے دیکھا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ مریم اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ سنبھال کر اس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ ناراض ہو؟ فاروق نے بائک روڈ پہ لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مریم نے آہستگی سے کہتے ہوئے آنکھوں کی منڈیروں سے نکلنے والے آنسوؤں کو آنچل میں جذب کر لیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فاروق کے گھر والے آئے۔ لو بھائی، ابھی اس سے بڑی 3 بیٹھی ہیں، اس کی کیسے کر دوں؟ زاہدہ بیگم کو آنے والے تو بہت پسند آئے تھے، ان کا بیٹا بھی بڑا اچھا لگا تھا۔ مگر جب انہوں نے مریم کے سلسلے میں بات کی تو وہ تعجب بھرے لہجے میں ناگواری سے بولی، آپ سوچ کر جواب دیجیے گا، ہم 2 گلیاں چھوڑ کے ہی آگے رہتے ہیں، اگلے ہفتے جواب لینے آ جائیں گے۔ خاتون کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ آنے والی ان کی بیٹیاں بھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی زاہدہ بیگم خود بخود بڑبڑاتی رہی، افسوس اور ملال کرتی رہی۔ اتنا اچھا رشتہ آیا بھی تو کس کے لیے، جس کے لیے ابھی انہوں نے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ پھر ان کے شوہر رحیم صاحب دفتر سے آئے تو یہ موضوع ایک بار پھر چھڑ گیا، اور مریم جو دوپہر سے اب تک سب کے درمیان چور بنی پھر رہی تھی، شرمندہ ہوتی رہی تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ منزل سامنے نظر آ رہی ہو اور ہم اسے پا نہ سکتے ہوں، چاہتے ہوئے بھی، خواہش رکھتے ہوئے بھی وہ ہماری دسترس سے دور ہو جاتی ہو۔ وہ ملال سے سوچ رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا اماں صاف انکار کر دیں گی اور اس کی آرزوؤں کا گھروندہ پانی پہ بنے عکس کی طرح ایک ہی لہر سے ڈھہ جائے گا۔ وہ افسوس اور غم میں رات تک یوں ہی پلنگ پہ پڑی رہی۔ جب نگہت آپی کھانے کے لیے بلانے آئی تب بھی وہ بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے یوں ہی پڑی رہی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک کیوں نہیں۔ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ وہ چپ دم سادے لیٹی تھی۔ تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو نا؟ ان کے لفظوں نے گویا مریم کے سر پہ دھماکہ کر ڈالا تھا۔ وہ حیران اور پریشان ایک دم اٹھ بیٹھی۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کیا ربیہ؟ وہ حواس باختگی سے بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اماں کو خبر ہو گئی تو وہ کیا سوچیں گی اور اس کا تو جنازہ ہی نکال دیں گی۔ پگلی، وہ کیوں بتائے گی؟ وہ تمہاری دوست ہے، ہماری نہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ پھر؟ مریم سوالیہ نشان بنی بیٹھی تھی۔ پھر یہ کہ وہ رکی، اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، جب دوپہر میں وہ لوگ آئے تو ان کی آمد کے ساتھ تمہارے چہرے پہ بکھرنے والے رنگ ہی اور تھے، بے حد خوبصورت اور رنگین۔ جب انسان کو کوئی پسند کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، یہ رنگ اس وقت اترتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ تمہارے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائی لہجے میں بولی۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے خفگی سے کہا تو وہ ان سے لپٹ گئی۔ چلو پھر کھانا کھاؤ، بھوکے رہنا پریشانی کا حل نہیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے ٹوک کر بولی تو مریم ان کو آزردگی سے دیکھنے لگی۔ اماں انہیں منع کر دیں گی نا؟ مجھے معلوم تھا یہی ہونا ہے،
इसलिए मैं फारूक को रिश्ता भेजने से मना करती रही, और देख लें वही हुआ। अभी हम गरीबों की किस्मतें क्यों सोई रहती हैं, कभी जागती ही नहीं। वो पूछ रही थी, वो उसे क्या जवाब देती। कितने सालों से मायूसी का मुंह देख रही थी। कोई उम्मीदवार बनकर आता ही नहीं था। किसी को सूरत परी सी चाहिए तो किसी को ढेरों जहेज, और कोई कम उम्री का ख्वाह होता। इन सवालों से निकल आओ मरियम, ये सवाल ना इंसान को पागल कर देते हैं। तुम्हारे सामने तो रोशन मुस्तकबिल है। मैं अम्मा से ज़रूर बात करूंगी। हमारा ना सही, कम से कम मरियम के ख्वाबों का घरौंदा मसमार ना हो। अगर कोई उसका उम्मीदवार बनकर आ ही निकला तो उसे पहले दूसरे की गिनती में मायूस ना लौटाए, किसी चौथे का नसीब बंद ना कर दे। वो एक अज़्म के साथ उठकर अम्मा के कमरे में आई थी। अम्मा बिस्तर पर बैठी कुर्ते पे बटन टाँग रही थी। नुसरत और राहत बावर्ची खाने में थी। उनकी आवाज़ें वहाँ तक आ रही थी। जबकि रहीम साहब दोस्तों की तरफ गए हुए थे, वो अम्मा के करीब आ बैठी और बोलना शुरू किया। उसकी बात सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गई। लड़की, तू बावली तो नहीं हो गई? तुम तीनों को छोड़कर सबसे छोटी की पहले कर दूं। वो तुम सबसे छोटी है, उसकी अभी उम्र ही क्या है। वो हनूज अपनी बात पे अड़ी हुई थी। उनके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हमारे मुकद्दर में नसीब खुलना होगा तो खुल जाएगा। हमारी वजह से मरियम का मुकद्दर बंद क्यों कर रही है? उसने उन्हें कायल करना चाहा। ये नहीं हो सकता। भाई लोग क्या कहेंगे? बरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे सब। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि बड़ी बहनों के रिश्ते नहीं आते तो छोटी को ठिकाने लगा दिया। वो तंजन गोया हुई। लोगों को तो हर सूरत बोलने का मौका चाहिए होता है। आप समझती क्यों नहीं अम्मा? मेरी वजह से आप नुसरत के लिए आए रिश्तों को मना करती रही, फिर नुसरत की वजह से राहत की नहीं हुई, और अब हम तीनों को जवाज बनाकर मरियम के ख्वाब न छीने। उसकी आवाज बेबसी और दुखों के बोझ से भीगने लगी। निकत, ये तू कह रही है मैंने तुम लोगों के लिए रास्ते बंद किए हैं? मैं रास्ता रोके खड़ी हूँ क्या? वो बेचैनी और शौक की कैफियत में बेटी की सूरत देखने लगी। मैं ये कब कह रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मरियम भी कहीं इस गिनती के इंतजार में 30 की ना हो जाए। और आप तो जानती है ना, जो लड़की शादी से पहले 30 का इंसाफ पार कर जाए उसे हमारे मुआशरे के संगदिल लोग लड़की नहीं औरत कहने लगते हैं। और उस ढलती उम्र की बूढ़ी औरत से कोई भी शादी नहीं करता, उसे कोई नहीं अपनाता। वो कहते हुए दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट के रो दी। आज निकत ने उनकी आंखें खोल दी थी। एक गहरे दुख, मलाल और तासुफ ने उन्हें आ घेरा कि अगर वो ये बात पहले जान जाती तो आज नुसरत और राहत अपने अपने घर की हो चुकी होती। उन्होंने रोते हुए निकत को अपनी आगोश में समेट लिया और दिल में पक्का इरादा कर लिया। आज उन्होंने मरियम की शादी करने का तहैया कर लिया था, ये सोचकर कि शायद मरियम के नसीब जागने से निकत, नुसरत और राहत के नसीब भी खुल जाएं, जिन्हें ये मुआशरा लड़कियां नहीं बल्कि औरतें कह के ठुकरा जाता है। तो निकत, नुसरत, राहत और मरियम की ये कहानी आज के हर घर की कहानी है कि जहाँ वालिदैन बेटियों से नहीं बल्कि उनके नसीबों से खौफज़दा है। तो ये कहानी रिश्ता देखने वाले उन तमाम वालिदैन के लिए एक सबक है जो अपने बेटे का रिश्ता देखते ये भूल जाते हैं कि सामने बैठी किसी की बेटी है, कोई बेजान पत्थर